वही उसके നമ്മളങ്ങനെ നമ്മളെ വണ്ടിയിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റിൽ മാറ്റാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നേരെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഒരു ചെറിയൊരു വീക്കെൻഡ് ട്രിപ്പ് പോകാനുള്ള പരിപാടിക്ക് പ്രിപ്പറേഷനായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. വണ്ടിക്ക് ചിന്ന ചിന്ന ഹെഡ്ലൈറ്റിൽ എന്താ പറയുക പവർ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വണ്ടിക്ക് വന്നതാണ്. അതെല്ലാം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഓഫ് റോഡ് ലൈറ്റൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. वो लगाने के टाइम थोड़ा सिलिकॉन लगा के इधर में सिलिकॉन लगा के रखा था, वो पता नहीं इसको क्यों बराबर फिट नहीं हो रहा. वो निकल नीचे गिर जाएगा. हाँ ओके ओके. फिर वो उधर रखो. बल्ब चेंज नहीं करने की ज़रूरत नहीं है. बल्ब वो उठाओ, मेरे पास दूसरा है. ये फॉग लैम्प में डालता हूँ. आपको मुश्किल नहीं है, मेरे को मुश्किल है. वही प्रॉब्लम है. बात वही है. ये हेडलाइट मुझे उसमें भी चाहिए. ये वाला നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മളെ വണ്ടീൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതെന്തോ കമ്പ്യൂട്ടർ. ये किस चीज़ के लिए कंप्यूटर? ये ओरिजिनल वाला बल्ब के लिए, इसके लिए ये वाला के लिए नहीं है. ओरिजिनल बल्ब क्या ऑटोमेटिक ऊपर नीचे होने के लिए? ऑटोमेटिक ऊपर नीचे तो हाई बीम करेगा तो इसमें भी होगा ना. वो नहीं आता है अभी, हाई बीम नहीं आता है. आता है इसमें आएगा. ये उसमें लगा के रखो. एनीवे वो कनेक्शन लगा सकता तो कनेक्शन लगा के दे दो. लाइट नॉर्मल डालेगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है नॉर्मल डालेगा तो. हाँ इसमें कोई कनेक्शन नहीं है अभी, इसका ज़रूरत नहीं है इसमें. अब चाहिए तो इधर लगा के रखूँगा. लगा के रखो, लगा के रखो. उसमें है ना कनेक्शन देने के लिए सामान तो है. अब इसका कोई ऑप्शन नहीं है इसमें. क्यों? अभी जो लाइट लेके आप, इसमें ये लाइट का कोई ऑप्शन नहीं है. फिर कौन सा लाइट लेके आना था उसमें? अभी जो लेके आया इसमें ये लाइट आएगा. सही है. हाँ इसके साथ ओरिजिनल वाला बल्ब आता है. ओरिजिनल बल्ब डाल मिलेगा, उधर मिलेगा ना, इधर दुकान है ना, उधर से लेके आओ. नहीं चाहिए, इसका ज़रूरत नहीं है अभी. मैं बोल रहा हूँ इसमें मुझे कनेक्शन दे के दे सकते हैं आपको? नहीं. क्यों? बल्ब तो मैं लेता हूँ. इसमें वो ऑप्शन नहीं है आपका. ये लाइट में हाँ ये सामान में ऑप्शन नहीं है, बट ये लगाने के लिए जगह तो है. जगह है, ऑप्शन नहीं है. क्यों? वही मैं मेरा डाउट वही है. सीधा लगा के रखो. ओके लगा के रखो. അത് നമ്മളെ ലൈറ്റ് ഓട്ടോ ബീമാനും ഓട്ടോമാറ്റിക് മറ്റേ ഇതാൻ വേണ്ടിക്കാണ്. അതായത് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റാണല്ല, ഹെഡ്ലൈറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ഹെഡ്ലൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഹൈറ്റും ഇതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ്. നമുക്ക് മാനുവൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ഇല്ല നമ്മളെ വണ്ടിക്ക്. मुझे इधर कुछ वो कट किया उसके लिए, वो वायर सीधा कट किया उसके लिए काम नहीं कर रहा है. वो सीधा कट किया उसके लिए काम नहीं कर रहा है. वो भी सही है. नहीं वो ये किधर कनेक्शन देना था?
वो वायर किधर कनेक्शन देना था? इधर इधर भी देगा, मालूम नहीं, इधर तो ऑप्शन भी नहीं है कि किधर का ऑप्शन है। अभी इसके अंदर वो ऊपर का वाला लाइट दे दो उसका। एड़ा नहीं आएगा अंदर, नहीं आएगा तो छोड़ो, नॉर्मल वही डालो पुराना वाला। लगा नहीं वो ये छोड़ना इस्त्री। ठीक है ना? इस तरह ये ऐसा चाहिए व्यू और लाइट का चाहिए, मुश्किल नहीं, हम उससे एडजस्ट करके देगा। ओके। हम लगा लेगा ना उसको, बाद तुम बोलेगा कि इधर राइट में लेफ्ट में ज़्यादा करेगा, मुश्किल आपको बाद में हाँ कर दे। और कैसा है? ठीक है। कितना साल हो गया इधर? हाँ ज़्यादा नहीं है कि ज़्यादा नहीं मीन्स 20 साल हो गया। ज़्यादा नहीं बोलते बोलते सब लोग 20 साल हो गया, 25 साल हो गया। 10 साल हो गया। से हम मैं गाड़ी लिया, ये हमारा ड्रीम गाड़ी है, इससे बड़ा गाड़ी। बट हम एक एक चीज़ आराम से लाइक थोड़ा थोड़ा हाँ ऐसे करके आ रहे हैं। इसके लिए मैं बोल रहा मुझे कुछ वायर कटिंग करके वो नहीं करना। पहले मैं देखा नहीं था, मैं उसको मैं सेकेंड हेडलाइट लेके दिया था, वो पता नहीं कैसे फिट किया, मुझे बिल्कुल देख के कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगे। उसके लिए मैं आपको सीधा बोला ऐसा नहीं करना है, मुझे सीधा सीधा चाहिए। वो हम रहता है कि इधर उसके नीचे था बंदा मॉडिफिक, वो मैं उसको गाड़ी छोड़ के गया था। हाँ मुश्किल आएगा तो इधर लेके आओ, मुश्किल नहीं है, टेंशन नहीं है। हम लोग थे इधर। लाइक ऑनरप्रोनर आपका वीडियो खींच रहे ना, वही ऑनरप्रोनर, वही बोलेगा, अप्रूवल देगा तो करेगा। अभी उसको पूछना पड़ेगा, वो बोलेगा ओके करो, करेगा। मैडम करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। करेगा इतना पैसा, खर्चा भी करो थोड़ा। ये क्या कर रहे फिर आप, क्या काम कर रहे हैं? थोड़ा खर्चा कर रहा बोल की गाड़ी में हफ्ता में एक दिन यूज करता है, हफ्ता में एक भी, वो भी कभी कभी वो है गाड़ी से, उसको टेंशन नहीं है। इसलिए तो बोला खर्चा करो, लगाओ, पूरा अपडेट करो गाड़ी। ഷോർട്ട് नहीं होगा ना उधर, അങ്ങോട്ടൊന്നോ ലൈറ്റിൽ പോയി ഉണക്കും. എക്സ്ക്യൂസ് മീ. എല്ലാം കത്തുന്നില്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതേപോലെ ലാഭം നോക്കി ചെയ്തതാണ് അമ്മൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ ഫിറ്റാക്കാൻ. അയാൾ എടുത്ത പണിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർക്കിങ്ങിൽ മാത്രം എനിക്ക് 120 ദിർഹംസ് ചിലവായത്. അത്രയും മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടാണ് അയാൾ സാധനം ഫിറ്റാക്കിയത്. അപ്പോൾ ബാർഗൻ ചെയ്തിട്ട് ലാഭമാക്കിയിട്ട് അയാൾ മറ്റവനെ കാട്ടി 60 റുപ്യയുടെ കുറവ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ എക്സ്ട്രാ 60 റുപ്യയുടെ പാർക്കിങ്ങിന് കൊടുത്തിന്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില സ്ഥലത്ത് ബാർഗൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഭം നോക്കിയിട്ടില്ല, ബാർഗൻ ചെയ്തിട്ട് മൂഞ്ചു. ഇപ്പോൾ ഇവൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ മറ്റാൾ 250 പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാളിപ്പോൾ 200 പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാളടുത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 50 രൂപ ലാഭം നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നു. മണിക്കൂറിന് പാർക്കിങ്ങിന് 15 റംസാണേ. ഇനിയിപ്പോൾ അറിയാം ഇവനിക്ക് പണി അറിയോ ഇല്ലയോ എന്നല്ല അറിയാം. അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് 3/4 മണിക്കൂർ ഞാൻ ചെയ്തു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 1/2 മണിക്കൂറായി. ഇത് മിക്കവാറും 10-30 രൂപ അതിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ലാഭമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ മറ്റേ ഓഫ് റോഡ് ലൈറ്റും കൂടി പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് ചെറിയ ലൈറ്റാണ്, ഇതൊരു ട്രയൽ മാത്രമാണ്. നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫിറ്റാക്കട്ടെ, പിന്നെ അവിടെ കണക്ഷൻ എത്തുമല്ലോ. കണക്ഷൻ എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് വലുത് വേണമെങ്കിൽ വലുതാക്കാം. ഇപ്പോൾ ചെറിയ ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയൊരു ആഗ്രഹമാണ്, ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റ് അവിടെ ഓഫ് റോഡിൽ പോകുമ്പോൾ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും. അറിയില്ല, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ നല്ല ആള് നോക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ക്യാമറ പിടിച്ചിട്ടിലേക്ക് വണ്ടി वो चाहिए तो सुपर ब्रो डाल के पेश कर रखो, नहीं रुकेगा तो ऐसे गुलवा से क्या नहीं ये गुलवा से तो नहीं पता नहीं. उधर से पूरा सीट वगैरह सब कुछ काम करने के टाइम वो लाइट सब कुछ फिट करके दिया तो पूरा 2000 दिरहम दिया था उधर. देखो चलते हैं. अभी रेड हो गया. नहीं, एक ही रेड चल रहा है, रेड ही चल रहा है बस रेड चल. हाँ, दूसरा अभी वही रेड सेम. अभी येलो. हाँ ओके, अभी चेंज कर रहा है. आई वाह, अभी चेंज हो रहा है, अभी सही है. अभी काली रेड है. इसके अंदर फ्लैश है. हाँ अभी अभी रखो ना उधर पकड़. अभी फ्लैश हो रहा है. अभी चेंज करो, अभी डालो. अभी येलो. ओके, अभी वाइट. वाइट मैं पकड़ के दिखाना है आपको? नहीं नहीं, हमको जरूरत नहीं, आपको देखना है. हाँ ओके. हम तो फिटिंग करेगा. स्विच इड़ा. एक मिनट, ये लॉक को इतना वो पीछे पीछे पीछे. ऐसा नहीं जाएगा भाई. ये वायर है ना, उसके लिए वो वायर थोड़ा किधर भी एडजस्ट करना के लिए में रखो. से पकड़ो, उसमें से नहीं होगा ना. नहीं है. आई वाह. और छोड़ो छोड़ो. नहीं चक्कर मार रहा.
करके ऑफ करेगा तो ऑफ करेगा वो तो डबल स्विच है। डबल स्विच आएगा तो कलर कीप चेंज हो जाएगा। ब्लैक कौन से ओ वाइट वार्म और येलो वो आएगा। अच्छा സി ഇതാണ് നമ്മളെ ലൈറ്റിന് വരുന്ന ഓഫ് റോഡ് ലൈറ്റ് വരുന്ന സ്വിച്ച്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റെഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കും. ഇനി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോർമലി നല്ല പവർഫുൾ യെല്ലോ ഉണ്ട്. യെല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഗിൽ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം യെല്ലോ ഒന്നും കൂടി ഓഫാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ആവും. വൈറ്റ് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ നമ്മളെ ഹെഡ്ലൈറ്റൊക്കെ വൈറ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ആക്കിയാൽ നോർമൽ വാമാണ് നോർമൽ എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും ഉണ്ടാകല്. നോർമൽ ഇപ്പോൾ ലക്ഷറി വണ്ടികൾക്ക് മാത്രമേ വൈറ്റ് ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓണാക്കി ഓഫാക്കി കളിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കളർ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ ഈ നമ്മൾ നിന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് പണി തീർത്ത് പോകണമെന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമുക്കായി ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഹാപ്പി ആവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫിറ്റിങ് ചെയ്യുന്നതും പ്രോപ്പറായിട്ട് പുള്ളിക്കാരനെ ഓരോ സ്ക്രൂവും ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താ നമുക്ക് നല്ല ഇവിടുത്തെ മുതലാളി റാണി ജ്യൂസൊക്കെ വാങ്ങി തന്നിട്ടാണ്. റാണി ജ്യൂസ് ഇത് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ മറ്റേ പരിപാടിയാണ്. മറ്റേ ഗ്ലൂ ഒട്ടിക്കുന്ന പരിപാടി. ഇത് ഗ്ലൂ അല്ല, ഇത് ഗ്ലൂ തണുപ്പിക്കുന്ന സാധനം. ഗ്ലൂ ഓൾറെഡി ഇട്ടു. അപ്പം അത് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടിക്ക് അടിക്കുന്ന സ്പ്രേ ആണത്. സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ളത് ഇവിടെ താഴത്തെ ഇനി ക്ലാംസ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ അതെന്താ പറ്റിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിക്ക് അവിടെ ചെറിയൊരു ഗ്ലൂ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല. अभी मैं इधर के लिए 2 लाइन ले लूँ. इधर पकड़ सकते नहीं है ना, ये प्लास्टिक है ना, नहीं रुकेगा ना. ऐसा वाला लाइट होता है ना 2, वो छोटा वाला 2 ऐसा स्लिम चलेगा नहीं है ना. छोड़ो, नेक्स्ट टाइम करेगा. वो मैं वो ये देखो वो बल्ब में निकला था. ये मैं ये LED लेके आता हूँ. ऐसा वाला LED मिलेगा तो हाँ किधर मिलेगा? हमारा दुकान में भी इधर मैं लेके आता. വാ എൻ്റെ പേഴ്സ് എടുത്തു. ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ആപ്ക ഞാൻ പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ LED വാങ്ങിച്ചാൽ ഭയങ്കര ഫ്ലാഷ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫോഗ് ലാമ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി നമുക്ക് എന്താ പറയുക യെല്ലോ കളർ ഇട്ടണം. കമോൺ 10 dirham वाला ये इंडिकेटर है ना. 10 dirham नहीं है. 10 dirham क्या है मुझे पता है. कितना क्या है बताओ. तुम ऐसे ये देखो आप हमारा चैनल में आएगा आपका दुकान. वल्ला खलास कर. ओके वो एक पीस चाहिए. वो भी 2 पीस चाहिए. येलो कलर चाहिए. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. നമ്മളെ ബായ് ഫ്രം ഇറാൻ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ.
ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ബൾബ് വിത്ത് LED. ഇത് രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഇട്ടാൽ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടാൽ നല്ല പ്രകാശം ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ये वाम नहीं है ना, येलो है ना? येलो. ये क्या कौन सा कलर? ये कलर यस. नहीं इतना येलो नहीं है, लाइक ओरिजिनली. ओरिजिनल येलो चाहिए मुझे, मिलेगा? वो नहीं मिलेगा. फिर वाइट दे दो. वाइट प्लस में LED लगाएगा ऐसा. नहीं वो नहीं चाहिए. फिर दूसरा तरीका नहीं है. फिर तो मेरे पास है ना, हो सेम डालेगा. थोड़ा सा क्या है वही लगा दो. या ओके, आप उस तरफ चेक करो LED लाइट. अल्लाह ऐसे ही देखो, ये देखो ऐसे ही देखो. अब ये तुम बोलो कौन से ऊपर नीचे कौन से तरफ मांगते हैं, तुम घुमाओ ऐसा रखो, हम आपको एडजस्ट करके देंगे. ऐसे ऐसे चाहिए. ये भी ऑन करो. ये भी सही करो. और ये सही लेवल है? सेम है ना, नीचे वाला लेवल सही है, बराबर है. लेवल सही है. बस आप जैसा चाहिए ऐसे बड़ा ये करो, हम देंगे. अरे ഇങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ്. ज़्यादा हो गया ना सर? नहीं मुश्किल है, ज़्यादा चाहिए. सीधा नहीं चाहिए ना. वो तो सीधा के लिए हेडलाइट तो है ना, इस साइड में ना कुछ ये तो नज़र नहीं आएगा ना. उसका अलंगी मुझे चाहिए. हाँ, वो बंदा मुझे बोला वो रखो. इसका अलंगी मिलता है साथ में. वो कभी भी हम सेट में आता है, वो बोला वो रखना है आप. हाँ वही. वो बल्ब क्या करेगा, चेंज किया? बल्ब नहीं है ना, लेके आओ ना. दुकान में नहीं है. दुकान में है नहीं है. यार, दुकान में है. वो मुझे दिया तो वाइट, वो बोला वाइट. वो मैं वापस नहीं लिया ना. ഇതാണ് നമ്മൾ പുതിയ വെച്ച ലൈറ്റ്. ഹലോ വൈറ്റ് രണ്ടും പിന്നെ മിന്നുന്നത്. ഇതാണ് ഇപ്പം വെച്ച ലൈറ്റ്. ഇത് കുറേ ഇങ്ങോട്ടേ ഉള്ളത്. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫാർ മൗണ്ടനിലേക്ക് ഒരു നൈറ്റ് റൈഡ് അടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സോ അതിൻ്റെ ഒരു കുട്ടി വ്ളോഗാണ് ഇന്ന്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി, ടെൻറ്റ്, ചെയർ, ഫുഡ്, ഗ്യാസ് സ്റ്റവ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കയറ്റി. ഇപ്പോൾ ഫാർ മൗണ്ടൻ്റെ നമ്മൾ കുറേ റീൽസും വെതർമാൻ്റെ അപ്ഡേറ്റൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാണ്. ബട്ട് അതിൻ്റെ കാലാവസ്ഥ എന്താണ്, അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. സോ അതൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മളങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചു. ബ്ലാങ്കറ്റ്, ഫുഡ് ഐറ്റംസ്, ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ, പിന്നെ നമ്മുടെ ടെൻറ്റ്, ചെയർ, ഇങ്ങനെ എല്ലാ സാധനവും നമ്മൾ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറ്റി നമ്മൾ എന്നിട്ട് പോവാൻ പോകാണ്. രാത്രിയാണെങ്കിലും പണിയെടുക്കുന്ന എൻ്റെ മാപ്പിള. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. പോകേണ്ടേ ദൂരനാളും കാത്തു നിൽക്കാതെ, കേൾക്കേണ്ടേ കിസ്സകൾ കഥകൾ നിലയ്ക്കാതെ, ചിറാപ്പുഞ്ചി മഴയത്ത് നിലാവഞ്ചി തുഴഞ്ഞത്ത്, ചിറാപ്പുഞ്ചി മഴയത്ത് നിലാവഞ്ചി തുഴഞ്ഞത്ത്, ചിറാപ്പുഞ്ചി മഴയത്ത്
നമ്മളങ്ങനെ പെട്രോൾ ഫുള്ളാക്കി. എഡ്നോക്കുന്ന കുറച്ച് സാധനം വാങ്ങിക്കാനുണ്ട്, വെള്ളവും അങ്ങനെ കറുമുറക്കുറുക്കാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ, അതും കൂടെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും യാത്ര തുടരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഗൈസ്. ഇവിടെ വെള്ളം കുറേ വെള്ളമില്ല. എഡ്നോക്കിൽ വെള്ളമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനോക്കിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. കുറേ വെള്ളമുണ്ട്. വണ്ടിയിലുണ്ട് ബോസ്. ആ കുട്ടിയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ്, അനുമോളുടെ തന്നെയാണോ വഴി? രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് കിടക്കുന്നു, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം. ഒരാള് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഹഗ് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാം തോന്നുട്ടോ എവിടെ കയറി പോകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അതായത് അത് ലവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കണക്കാക്കാം. അപ്പൊ അതെല്ലാം കാണുന്നവരുടെ കണ്ണിലാണ് സൗന്ദര്യം. പുറത്തിറങ്ങിയ വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങാൻ പേടി എന്ത്? നമ്മളങ്ങനെ ഫുൾ വഴി തെറ്റി ഏതൊക്കെയോ മൗണ്ടൈനിൽ കയറി, അവിടെ നിന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോയി. ഇപ്പൊ എവിടേക്കോ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളങ്ങനെ 8 നിലയിൽ പൊട്ടി ഗൈസ്. ഫാർ മൗണ്ടൻ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, കാരണം വഴി തെറ്റി ആകെ കോളായി. എന്താ ഏതോ മൗണ്ടനിൽ കയറിയിട്ട് ചമ്മിയിട്ട് തിരിച്ചു പോവാണ് വീട്ടിലേക്ക്. പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും തളരത്തില്ല രാമൻകുട്ടി. പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും. നമുക്ക് പറ്റിയൊരു പറ്റില്ലെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് പോയതാണ്, ഫാർ മൗണ്ടൻ അടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് പോയതാണ്. സോ അങ്ങനെ കിട്ടൂല. അങ്ങനെയാണിപ്പം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ലൈക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കറക്റ്റ് പീക്ക് പോയിൻ്റ് കിട്ടൂല. അത് നമ്മൾ ഏതെല്ലോ വഴിയിലേക്കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. സോ അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലോണം പഠിച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്തായാലും വരും.